वाणी केसरी वाणी ख्वाजा की वचन वाली दी नीले वाणी केसरी वाणी ख्वाजा की करनी वाली दी नीले वाणी केसरी वाणी ख्वाजा की थोड़ी जगह करो ताकि गड्डियां दे जान। पंजा प्यारे साहिबान ने धन धन शहर श्री गुरु ग्रंथ साहिब बड़ा प्रबंध किया गया ते महापुरुषों का धन्यवाद करते हैं। सारियां संगतां दा जाके लंगर छकण दी किरपा करन सारियां संगतां वास्ते ने देश दे लई कौम दे लई गुरु दे लई एडियां कुर्बानियां कीतियां सो जो गिणती मिणती दे विच नहीं आउंदियां। साडी जवानी नूं नशे दे विच एडिक्ट कर दिता जां फिर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾ जी अज जो नगर कीर्तन कढ़िया गया सी जी इस संबंधी अपने वालों प्रबंध किवें कीते गए सन जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। मीर पीरी के मालक धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंडी साहिब कोटा श्री अकाल तख्त साहिब तो यह नगर कीर्तन प्रारंभ होकर अज इस स्थान पर पहुँचे। पांच प्यारे साहिबान उन्होंने अगवाई हेठ गुरु ग्रंथ साहिब जी की शरण छाया हेठ ये नगर कीर्तन इतों फतेहगढ़ साहिब रवाना हुए तो फतेहगढ़ साहिब इन्होंने स्टे करनी है जी। उतों फिर अगे आनंदपुर साहिब में जाना। श्रोमणी शहीद भाई जीवन सिंह के संबंध में जोड़ा नगर कीर्तन है श्री अकाल तख्त साहिब तो प्रारंभ होया सी अते इन्हां दी समाप्ति श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर जाके पहुँची है। इस स्थान के उपर गुरु के लंगर राही चाह प्रशादे राही तो जिस तरह की भी सहूलत उन्होंने चाहिए सो सहूलत के राही समूची
ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੋਪੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਅੱਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਹੀਦੋਂ का यूनिवर्सिटी है 1961 में प्रकाश दिहाड़े में समर्पित 23वें चेतना दिवस आज मिति 3/9/2022 सवेरे 8:30 बजे श्री अकाल तख्त साहब बाजिया गाजिया का आरंभ होया। श्री अकाल तख्त तो चल के असी घ्यो मंडी तो जी रोड से आ गए जंडियाला गुरु तो ब्यास तो करतारपुर तो फगवाड़ा लुधियाना साने रोड चौराहा हम असी इस टाइम चौराहे पहुँचे। इस तो बाद असी खन्ना जाना, खन्ने तो गोविंदगढ़ तो रात्रि विश्राम जी का गुरुद्वारा इतने 2 नाटक होंगे कि लाला की कुर्बानी और गुरु के बेटे रात 8 बजे तो 11 बजे दिखाए गए। कल सवेरे असी फतेहगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब तो सवेरे 7 बजे अखंड पाठ तक भोग उपरंत 8 बजे असी 8:30 बजे रवानगी कर देनी है। अनंदपुर साहब में पहला बसी पठाना, दूजा पिंड मरंडा, लठेड़ी, चमकौर साहब, बेला, कुपड़, परवार किशोरा साहब, सरसा नंगल, परतगढ़, कीर्तपुर साहब ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ शाम के टाइम से केसगढ़ तक उत्थे रात का विश्राम है। उत्थे भी असी नाटक गुरु के बेटे दिखाया जाएगा। उस वास्ते संगत आराम करनी है। 5 तरीक को सवेरे अखंड पाठ के भोग तो बाद सवेरे 8:30 बजे तो लेके 1 बजे तक श्री दशमेश दीवान हाल के गुरु गुजारा होंगे। उस दर्शन सारे समाप्ति होगी। फिर असी संगत अपने अपने घर में भेजना बेनती करते हैं। पिछले 23 साल तो यही संगत बेनती करते कि तुम अपने अपने घर जाकर 5 सितंबर को दीपमाला की जाए, लड्डू वंडे जाए, आतिशबाजी जलाई जाए, इकट्ठे होकर बाबा जी का जन्म दिहाड़ा बड़ी खुशी के मनाया जाए। सो अस संगत हर साल बेनती करते हैं। इतने जो चौराहे के असली आए मंजी साहब मैनेजर साहब साहब गुरदेव सिंह सरपंच साहब जी बाकी इन्होंने टीम ने बहुत सारा प्रबंध किया। इसके लिए असी इन्होंने बहुत गलबात की। महाराज जी ने चढ़ती वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। महान जरनैल श्रोमणी शहीद बाबा जीवन सिंह जी जिन्होंने कलगियां वाले पातशाह ने छाती के नाल ला के आख्या सी रंगरे टेक गुरु के बेटे, जो दिल्ली तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जी का सीस लैके ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਜੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਪੇ ਛੱਪੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੜੀ ਚਲੀ ਆਉਂਦੀ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣਾ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ
ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਰਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜੀ ਸਰਦਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਾਰੋ ਪਕਾਰੀ ਆਏ, ਜੀ ਦਾਨ ਦੇ ਭਗਤੀ ਲਾਇਨ ਹਰ ਸੁਣ ਲੈਨ ਮਿਲਾਏ। ਸੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਭਾਈ ਆਓ, ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਈਏ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਐਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 368ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਹੋਰ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਇਹ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਕੌਮ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਲਈ, ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੋਗਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਪੜੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਾਦਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਭਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਆਏ, ਧਾੜਵੀ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਧੁਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਸਮਾਜ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਔਰ ਨਿੰਦਨੀय ਹੈ। ਜਦ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਜਸਟਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਿਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ 15 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਿੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ? ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੇਫ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮरेंगे, कैसा मरना होए, कुछ नहीं पता किने कद किथे मर जाना। परंतु सानू अपना जिहड़ा जीवन है वो समाज की भलाई, दुनिया की भलाई के लिए लगाउणा चाहिए। फिर उन्हां दे मेले लगदे ने जो लोकां लई लड़दे ने, समाज लई लड़दे ने, धर्म लई लड़दे ने। सो मैं अपने वल्लों विद्याक पढ़ाई ट्रस्ट वल्लों पूरा रंगरेटा जो साडे जथेबंदी उहदे वल्लों आई हुई संगत का तहे दिलों धन्नवाद करदे हां
ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।